Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-Content. I am Nagvineni, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 6 from the novel Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore to the second year BA 4th semester optional English CBCS course 2020-21. Slavery's horsemanship. We have known the name of the circus. This is the name of the circus series, Slavery's horsemanship. Here we get introduced to Sleary and other people working in the circus. Mr. Bounderby and Gradgrin have been taken by Cecilia Jupe to their lodge, and she has entered into the lodge in order to get the candle, in order to help them to get into the house easily in the light. As there is no light, she has got into the house. The name of the public house is Pega's Arms. ಇದರ ವಿವರಣೆನೇ 1.5 ಪುಟ ಇದೆ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. Pega's Arms ಅಂತ. As it has grown too dusky ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಸನ್ನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೈ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸೈನ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಸ್ ಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ದೇ ಫಾಲೋ ದ ಗರ್ಲ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೇಸ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ without meeting anyone, and stop in the dark while she goes in for a candle. They expect every moment to hear Merry Legs sound. Merry Legs bark ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. They are expecting the sound of the Merry Leg, but the highly trained performing dog has not barked when the girl and the candle appear together. But the dog has not barked. The girl comes with the candle. She says that her father is not in their room and requests them to walk in. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೀತಾಳೆ. They walk in and Sissy sets to chase for them, goes away with a quick light step. It's a mean shabbily furnished room. ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿತ್ ಎ ಬೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಸಣ್ಣ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್. ಅದು ಬೆಡ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ ಸರ್ಕಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ವಿತ್ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿಗ್ ಟೇಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ hung upon a nail, but no other portion on his wardrobe or other token of himself or his pursuits is to be seen anywhere. Sissy returns with surprise in a great hurry. ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. once a battered and mangy old trunk and finds it empty. ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ. and looks over with her glass and her face full of terror. ಗಾಬರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Here Dickens is making us to trying to show the difference between the life which is full of facts, life which has some ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಭಯಗೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಫಾದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಬೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಡೋಗ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಮನುಷ್ಯ, ಯುವಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಶೇವನ್, ಥಿನ್, ಸ್ಯಾಲೋ, and is shaded by a great quantity of dark hair brushed into a roll around his head and potted up the center. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಥಿನ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಶೇವನ್ ಬರ್ತಾನೆ. he is dressed in a new market coat and tight fitting trousers. He has worn a shawl around his neck, smelt of lamp oil, straw, orange peel, horse's provender and sawdust. ಹಾಸು ಕುದುರೆಯ ಆ ಒಂದು ಮೇವಿನ ವಾಸನೆ, ಸಾಡಸ್, ಇದೆಲ್ಲರ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಅವತ್ತಿನ ಪಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ E.W.B. ಚೈಲ್ಡಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡೇರಿಂಗ್ ವಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೈರೀಸ್. ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅವನ ರೋಲ್, ವೈಲ್ಡ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೈರೀಸ್.
ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ಕಟವೇ ಕೋಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ತುಂಬ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗ್ರಫ್ ವಾಯ್ಸ್, ತುಂಬ ಗ್ರಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಫ್. ಹಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹೂ ವಿಶ್ ಟು ಮೀಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜುಪ್, ನೀವೇನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜುಪ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಡ್ಗಿಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ. ಶಿಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಆಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಬೌಂಡಬೆ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು, ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಲೀವ್ ದ ನೋಟ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟು ಫುಟ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದೇನೋ ಅವರಿವರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಚಯನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಟು ಫುಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನರ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್. ನಿಮಗಿಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವಿತ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಕೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು. ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಸೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಪ್ಪ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ಟು. ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ಅದನ್ನು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಾ. ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಚೈಲ್ಡಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೈಟ್, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಕಿಂಡಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡಸ್, ಫಾರ್ ಕಿಪಿಡ್. ಕಿಪಿಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಿಂಡಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವ್ನು ಕಿಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ. He continues his words to Mr. Gradgrind that he may or may not be aware that Jupe has missed his tip very often at the banners too and was loose in his ponging. ಅವ್ರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ರಾಡ್ರಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಟೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ he did not want to he did not do what he ought to do. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ವಿತ್ ಇಸ್ ಲಾಫ್. ಇವರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಇಸ್ ಲಾಫ್, ದಟ್ ಲೌಡ್ ಲಾಫ್. 9 oils, merry legs, missing tips, garters, banners and ponging. He says that it is a queer sort of company too, vichitrad company, for a man who has raised himself, adu to a person who has raised himself from the slum-ಇಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು. I quoted, lower yourself then, retorts Cupid. Then you lower yourself. Oh Lord, if you have raised yourself so high. ಕೆಳಗಿಂದ ಟಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಮಯ, then you come down, lower yourself, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಸೊ ಹೈ, ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು. ಅಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌನ್ ಎ ಬಿಟ್. ತಾವು ಮೇಲುಗಡೆ ಇದ್ದವರಲ್ವಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, then you are capable of lowering yourself. Come down, you understand our problem. Mr. Gradgrind calls Cupid a very obtrusive lad and needs his bros on him. ಅವನನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮುಖ ಗಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಡ್ರಿನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂಪ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಆಫ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಕಿಪಿಡ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, he has gone off, ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ರಿನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ he means he has deserted his daughter. That means ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ has he deserted his daughter?
ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಎಸ್, ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವೇನ್, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದ, ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಲೆಮ್ನಿಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೂಸ್ಡ್. ವೈ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಗೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್. ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಅವ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದೇರ್, living out there. The remarkable fact is that it cuts that man deeper. If he tries his trick at cackler still, he will get cuts deeper. ಅವನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ he knows that his daughter knows of his being goosed than to go through with it. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗೋದಂದರೆ ಮಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೈ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ದಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೋ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ರನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೈ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. A man who is so fond of his daughter runs away from her like this. This is devilish good. This is good ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, devilish good oxymoron. Contrasting ದೆವ್ವ, ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. He laughs at it and says that he has not always occupied his present station of life. He knows that these things are, and Childer may be astonished to hear that his mother ran away from him. ಮತ್ತೆ he goes back to his childhood. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹಿಂಗೆ ಓಡೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Childer replies pointedly that he is not at all astonished to hear it. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಓಡೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಬೌಂಡಬೈ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಚ್. ನಾನು ಡಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹರ್ ದ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ದಟ್ ಎವರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಂಕನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು. He continues that there is no family pride about him or imaginative, sentimental humbug about him. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಡ್. ನಾನು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಪೇಡ್ನ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಜೋಸೆಯಾ ಬೌಂಡಬಿ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಟನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫೇವರ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಹರ್. ಜೋಸೆಯಾ ಬೌಂಡಬಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಕ್ಟನ್, ಅವರಮ್ಮನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಬ್, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಬ್ಬಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಬ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ರನ್ ಅವೇ ರೋಗ್ ವಗಬ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ರನ್ ಅವೇ ರೋಗ್ ವಗಬ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Mr. Childer thought that it's all the same to him what he is or what he is not, whether in English or whether in French. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಟು ಮೀ. ವೆದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರಲಿ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಮೀ. ವಗಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವಗಬ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಲಿ. ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಡೆದಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If he does not like to hear it, he can avail himself of the open air and give it mouth enough, but give it mouth in his own building. At least or not speak in that building. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಮೌತ್. ಯು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, or at least go out to your building and there you speak of such things. I am narrating some fact to your friend, not to you, that he is until he is called for. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯೋರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೈ rattling his money laughs. ಅವನು he doesn't care for such taunts. rattling his money, he laughs his laughter of laugh. ನೀನು ಜೋರನಾಗ್ತಾನೆ. Childer continues that Jupe sent his daughter out on around not an hour ago. 1 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಮಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೈನಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್
ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಔಟ್, ಮಗಳು ಇರುವಾಗ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮ್. ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ವರ್ ಒನ್, ನೆವರ್ ಅ ಸುಂಡರ್. ಯಾಕೆ, ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಹರ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಸೋ ಇಂಟಿಮೇಟ್, ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಒನ್. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ಎರಡು ದೇಹ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಆ ಥರ ಇದ್ದರು. ನೆವರ್ ಅಸುಂಡರ್ ಸೆಪ್ರೇಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸೀಮ್ ಟು ಡೋಟ್ ಅಪನ್ ಹರ್. ಈ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹಿ ಸೀಮ್ ಟು ಡೋಟ್ ಅಪನ್ ಹರ್, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದೆನ್ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಟಿ ಟ್ರಂಕ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಂಕ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಪಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಸಿ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ಡ್. ಸಿಸಿ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ಡ್. ಇವಳ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಏನು, ಅವಳಿಗೇನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್. ಆ ಟ್ರಂಕ್ ನೋಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಟ್ರಂಕ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂಬ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ತುಂಬ ಕನಸಿತ್ತು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಟಾಟ್ ದ ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 7 years. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನೋ ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಸಿಸಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಚೈಲ್ಡರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೌನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಕಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಸ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಮೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬಹುಶಃ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಈ ಥರದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅವಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹರ್ ಕೇಸ್. ನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಹರ್ ಎನಿ ಲಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಏನಾರು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಅವಳು, ಏನಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Mr. Gradigan says that on the contrary, he has come to tell him that her connections has made her not an object for the school and that she must not attend anymore. I have come here with the contrary intention. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಉದ್ದೇಶ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಹಿ ಸೀಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಾಂಡಬಿ ಒಪಿನಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಂಡಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟು ಹೆಲ್ಪರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಬಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಲೂಯಿಸಾ. ನೋಡಿ, ಲೂಯಿಸಾಗೆ ಅವಳೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಟು ನೋ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್. ಈ ಥರ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಯಿಸಾ, which has been the subject of a vulgar curiosity, because now she is taking interest in developing vulgar curiosity towards all such things. Let her know. ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ನೋಡು ಸರ್ಕಸ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಲಿತ್ರೆ ಜೀವನ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀರಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ವಾಯ್ಸು. ಮಿಸಸ್ ಚೈಲ್ಡಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 or 3 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. 2-3 ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 or 3 ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ 2 or 3 mothers and there are 8 or 9 little children. The father of one of the families is in the habit of balancing the father of another of the families on the top of a great pole. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫರ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್
ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಿಡಮ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ and himself for the base. All the fathers can dance upon rolling cars, stand upon waters, catch knives and balls, fill hand basins, ride upon anything, jump over everything and stick at nothing. All the mothers can dance upon the slack wire and the tight rope and perform rapid acts on bare-backed steeds. They all assume to be mighty rakish, and they are not very tidy in their private dresses. They are not at all orderly in their domestic arrangements, and the combined literature of the whole company will have produced that they pour letter on any subject. Yet there is a remarkable gentleness and childishness about these people. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಎ ಪೋರ್ ಲೆಟರ್ ಆನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಮಟ್ಟ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳಕೋ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾರೆ, ಉನ್ನತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ಸು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್ ಇದೆ, and special inaptitude for any kind of sharp practice and untiring readiness to help and pity one another. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ರೆಡಿನೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟಿ ಒನ್ ಅನದರ್. ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪಿಟಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ, ದೇ ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಜನರಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಎವ್ರಿಡೇ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ world. Last of all appears Mrs. Lady, a stout man. Mrs. Lady ಬರ್ತಾನೆ, a stout man with one fixed eye and one loose eye, a voice like the efforts of a broken old pair of bellows, a flabby surface and a muddled head with is never sober and never drunk. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ನು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ನು ಸೋಬರ್ ಇಲ್ಲ. He is troubled with asthma. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ. So his breath comes far too thick and heavy for the letters. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್. ಅಸ್ತಮಾ ಇದರಿಂದ ಉಸಿರು ದಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ದ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಅವಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟ್ ಅಟ್ ಅರ್ ಏಜ್. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಏಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ 3-4 ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಸಿ ತಂದೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಜೋಸಫೈನ್, ಎ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಫೇರ್ ಹೇಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 18 ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿ ಜಬ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಜಬ್ ಬರೋದನ್ನು ಡಾಟರ್ ಜೋಸಫೈನ್, ಎ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಫೇರ್ ಹೇಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 18 ಶಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಿಸಿ ಜಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಿಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬಟ್ ನೋ ಫಾದರ್. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ಸಿದೆ, ಅಪ್ಪನ ಗುರ್ಸಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಸ್ ಇಂಟು ದ ಮೋರ್ ಡಿಪ್ಲೊರೇಬಲ್ ಕ್ರೈ. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಟೈಟ್ ರೋಪ್ ಲೇಡಿ. ಅವಳ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊರಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೋತಾಳೆ. ಹೂ ನೀಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ನಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಪ್ ಓವರ್. ಅವಳು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾಳೆ. Sissy begins to cry, oh my, I quote and unquote, my dear father, my good kind father, where are you gone? You are gone to try to do me some good, I know. ಎಲ್ಲೋದೆ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೋದೆ? ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಯು ಆರ್ ಗಾನ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಕ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರೋದು ನೀನು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಿಸರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತೌಟ್ ಮೀ. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸರೇಬಲ್ ಅಂತ ಜೀವನ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಪಾರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಬರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ಕೋಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್. ಈ ಥರದವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿತ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಇಟ್. ಅವನ್ನೆರಡನ್ನ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರೋ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ನೋ ಒನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮಿಸ್ ಬೌಂಡಬೈ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪಥೈಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಗ್ರೀಫ್.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ interferes and he takes the case. He addresses them as all good people and says that it is a wanton waste of time. ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವಾಂಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಶುಡ್ ಅಲೋ ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯು ಅಲೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಓಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ವ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ her that her father has absconded, deserted her and she must not expect to see him again as long as she lives. ನೀನು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಸ್ಕಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಗೇನ್. As those people care so little for fact instead of being impressed by the speaker's strong common sense. Yes, he has very strong common sense. ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಬಟ್ ದೇ ಕೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೀಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಕೇರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡಜನ್. ದ ಮೆನ್ ಮಟರ್ ಶೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಬ್ರೂಟ್. ಬ್ರೂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಲೇರಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಹೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. ಸ್ಲೇರಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾನು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಎಸೆಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ. ಎಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ವಾ ಇವರು. ಎಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ಅಥವಾ ಬರಲೂಬೋದು. ಎರಡೂ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ಅದೇ ವಾಸ್ತವ ಇವಾಗಿನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಜೋಪ್ ದಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನಿಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಜೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಹರ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಜೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅವಳು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅವಳು. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ, ವೆದರ್ ಟು ಅಕಂಪನಿ ಹಿಮ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಡು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಶಿ ಅಕಂಪನೀಸ್ ಹಿಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬರೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೀರಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಸೀನ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಿಸ್ಸಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ಡ್, ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಲಿ ಶಿ ನೋಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪಾನಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಮ್ಮ, ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಕಂಪಾನಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ. ಎಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಹೂ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮದರ್ ಟು ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟು ಹರ್. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮಿಸಸ್ ಹರ್ ಟೇಪ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಕಟ್ ಅಪ್ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓತ್ ಆರ್ ಟು ಅಟ್ ಹರ್. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೈಬೋದು, ನಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಬಳನ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್, ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೇಳಾಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್
practical education, and that even her father himself had felt that much for her. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಮಚ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಹರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಬಿಡ್ತು. ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಳ್ತಿದ್ದಳು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಲಿಟಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಅವಳ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕಡೆಗೆ, ಗ್ರಾಡಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೊಡೆದ್ಲು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಸಿವ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವಳಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಟುಗೆದರ್. ದೀರ್ಘ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಸೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡಿಯನ್ ಕಾಷನ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಯು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋ. ಸಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಫಾದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎವರ್ ಫೈಂಡ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಅವೇ? ಅಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. Mr. Gradgren says that calmly. He works out the whole matter like a sum. I will work out the whole matter like a sum. ನೋಡು, ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. She may be quite at ease on that score. You see, in such a case her father must find out Mr. Sleary. Mr. Sleary ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. Who will then let him know where she went? Mr. Sleary ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. He should have no power of keeping her against his wish. If your father comes and claims you, I have no power to keep you against his wish. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರಾಡ್ಗನ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಟೌನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೆಟ್ಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಟೌನ್, ಎ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಕ್ಟೌನ್. Then she exclaims, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, sobbing with her hand before her face, I couldn't, oh, give me my clothes and let me go away before I break my heart. and ಹೃದಯದ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾಳೆ. The women sadly get the clothes together and as there are not many, they pack them in a basket very soon. ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. She sits all the time upon the ground, sits still sobbing and covering her eyes. ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಬಿಂಗ್, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಂಡಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅರ್ ಅವೇ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಜೋಸೆಫಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿ ಸ್ವೀಪ್. ಒಂದು ವಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಕೈಲಿ, ಅಷ್ಟೇನೆ. Then silently pack the basket, bring her bonnet to her, smoothen her disordered hair and put it on. Then they press about her and bend over her in very natural attitudes, kissing and embracing her. ಅವಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರೋಂಥ ಹೃದಯಗಳು, ಸಿಂಪಲ್, ಸರಳ, ಫೂಲಿಶ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಕ್ವೈಟ್ ಫೂಲಿಶ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ರು, ಮೂರ್ಖರು. ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ ಕೂಡ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವ್ಯೂಸ್. ಕಿಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂಪಿಡ್, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೇನು ವಿಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಳನ್ನ. ಮೂಡಿಲಿ ವಿಡ್ರಾಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೀರಿ is reserved until the last. Opening his arms wide, he takes her by both her hands and will have sprung her up and down after the riding master manner of congratulating young ladies on their dismounting from a rapid act. But there is no rebound in Sissy. ಅವನು ಆರ್ಮ್ಸನ್ನು ವೈಡಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂಗ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೀಬೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರ. ಇವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಬೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹತ್ಕೊಂಡು. ಗುಡ್ ಬೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸೇಸ್ ಸ್ಲೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಐ ಹೋಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ ಫಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎವರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಯು, ವಿಲ್ ಪೌಂಡ್ ಇಟ್.
ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐ ಸರ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇಸ್ ಲೂಸ್ ಒನ್, ಕಿಸಸ್ ಹರ್, ಶೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಒಂದು ಕುದುರೆನ ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಾಬಾಯ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಗುಡ್ ಬೈ ವಿಶಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹರ್ ಜೆಂಟಲ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ನೀವು ಜೆಂಟಲ್ ವುಮನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಬೈ ಸಿಸಿ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಆರ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ರೂಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಗುಡ್ ಬೈ ಸಿಸಿ 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 ಅಂತ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಏನು ವಿಶಸ್ ಬರ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಲೇರಿಸ್ ಐಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ 9 oils ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಸಮ್. ಅವಳು ಇನ್ನೂ 9 oils ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟು ಹರ್ ಅಟ್ ಬಾಂಡಾಬಾಯ್. ಬಟ್ ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು tears and praise him to allow to keep it because she wanted it if father returns. ಅಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. and he allows her to keep that with her. He had never thought of going away when he sent her for it. She must keep it for him. Clary allows her to keep it and advise her to be obedient to the squire and forget them. ಸ್ಕ್ವೈರ್ಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಆಫ್, ದೊಡ್ಡೋಳಾಗ್ತೀಯ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ, ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತೀಯ, ಆಗ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎವರ್. ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಏನಾರು ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಬೆಸ್ಪಿಕ್ ಇಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ಹೌ. ನೋಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋರಂಜನೆನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋರಂಜನೆನೂ ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂತ್. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಯವನ ದಿನಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳೀಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ as he is propounding his philosophy, the three move into the street and disappear. 3 ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ. he is still speaking of his philosophy. So here we have come to know the difference between life full of facts and life which has some imaginations and emotions, and very natural down to earth life. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸಿ ಜೂಪ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಅವನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದನು, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಈಲ್ಡೆಡ್ ಟು ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಲ್ಡ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಿಸಿ ಜೂಪ್ನ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದವನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಜವಾಗೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಪಿಟಿ, ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಹೌ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.